Hello students, welcome to the online platform of Drona IS Academy, and in today's IT lecture we will finish our chapter that is Internet and Cyber Laws. So पिछले chapter ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ internet ਤੇ cyber laws ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ terms ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ important ਸੀਗੀਆਂ from the exam point of view, such as what is website, what is web server, what we call as news group किन्नू कहने हैं, okay, what is search engine and so on. So इस chapter ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ cyber laws, what are cyber laws, ਇਹਨਾਂ ਦਾ use ਕੀ ਹੈ, right, ਇਹਨਾਂ ਦੀ significance ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ advantages ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। and next ਜਿਹੜੇ internet chapter ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ topics ਰਹਿੰਦੇ हैं, for example ਜਿਹੜੇ important protocols ਰਹਿੰਦੇ हैं such as TCP, such as FTP, such as SMTP आप वो भी कवर करने हैं। एंड प्लस जे 3 टाइप्स ऑफ कनैक्शनस ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड and third one is wireless connection. So this lecture would be a bit lengthy and a bit interesting also. तो नवी चीज़ें सीखने को मिलणगियां, so please have your concentration on these important topics that are very important from your exam point of view. So let's start with the first topic, that is internet connections. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 connections ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ connection ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ dial up connection. dial up connection ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ dial up connection ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कोई चीज़ डायल करांगे, डायल करन दे नाल अपना कनैक्शन बन जाऊगा। फॉर एग्जाम्पल जो यूजर है, जिवें आपां, यूजर का मतलब आपां, वो एक डायल अप कनैक्शन किद्दां बनाएगा, वो एक डायल अप कनैक्शन किवें बनाएगा, वो एक नंबर डायल करेगा, ठीक है, मॉडम के राही एक नंबर डायल करेगा, ओके, ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੇਗਾ, ISP ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ISP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ हैं। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ISP ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗਾ अपने ही नंबर, मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ही प्रोवाइड कर दूगा। इस दे विच ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ डायल किया तो अपना ISP ने फोन चक लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अराउंड 10 या 20 सैकेंड दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ की कर दिंदा, वो इंटरनेट कनैक्शन प्रोवाइड कर दिंदा। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ डिसएडवांटेज ने, इस ਜਿਹੜੀ कनैक्शन दे विच डिसएडवांटेज ने। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ डायल अप कनैक्शन है, ये ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਹੈਡ 1 ਟੈਲੀਫੋਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਓਕੇ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, उसी टेलीफोन ते जिथे तुसी अपना इंटरनेट का कनैक्शन बनाया आ, तो की होएगा, आह जिहड़ा पूरा कनैक्शन होएगा ये की हो जाएगा, डिसकनैक्ट होएगा, तो तुहानूं दोबारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नाल गल करके दोबारा एक इंटरनेट का कनैक्शन बनाना पऊगा। तो इस तरीके इसका डिसएडवांटेज सी। नैक्सट एडवांटेज दा आपां ये कह सकते हैं, ये बड़ा सस्ता सीगा। आपां अज दे जमाने च, अज दे जमाने के भाव नाल देखिए, इनू आप कहते हैं सस्ता सी है, ओके, पर यह की सीगा, थोड़ा स्लो भी सीगा। आप अज दे स्पीड की कंपैरिजन करके देखिए तो डायल अप कनैक्शंस आर वेरी स्लो एज कंपेयर टू टुडेज कनैक्शन स्पीड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायल अप कनैक्शंस। नैक्सट अपना जिहड़ा तुहानूं मैं दिखाया गया है कि डायल अप कनैक्शन आप देखो किस तरीके नाल टैलीफोन दे नाल आपां बनाया आ, ते एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये सस्ता सी, मतलब आप लो जिहदा बजट लो सीगा वो भी इसनूं की कर सकदा सी, लै सकदा सी। फस्ट जिहड़े बंदे रिमोट एरिया आप कह सकते पिंडां विच रहिंदे सीगे, उन्हां वास्ते वो भी ये डायल अप कनैक्शन नूं यूज़ कर सकदे सी। ते हुण भी जिहड़े लोग आप कह सकते हैं पहाड़ों दे विच रहिंदे हैं, कुछ भी वो इस डायल अप कनैक्शन नूं यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी स्पीड की होएगी, स्लो होएगी।
ਨੈਕਸਟ ਬੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਪਣੇ 2 to 3 ਟਾਈਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਆਪਣੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਓਕੇ, ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਆਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ DSL। DSL ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ DSL ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। तो डायल अप कनैक्शन का मतलब फुल फॉर्म है डिजिटल सबसक्राइबर लाइन। ਇਹਦਾ मतलब की है कि इट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, कॉपर दी बनिया होंदियां ने। सो कॉपर टेलीफोन लाइन्स आर यूज्ड टू establish a internet connection and having a access over that particular network. So ये सी अपना DSL। now second ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ type ਹੈਗੀ ਹੈ that is cable modem। cable modem ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਬਲਸ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, टीवी वाले ने केबल प्रोवाइडर्स ने ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਮੋਡਮ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.5 Mbps ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰ। 1 Mbps ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਗਾ ਬਾਈਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲੇਟਡ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी पंजाब, राइट। तो इस मतलब इस बहुत ज़्यादा पॉपूलेशन, सब तो ज़्यादा पॉपूलेटेड एरिया है। जिन्ना ज़्यादा पॉपूलेशन होएगी, क्योंकि सब दे कोल ही एक ना एक टीवी केबल सैट हैगा ही है। जिन्नियां केबल्स होणगियां ते उन्ना ही ज़्यादा केबल के कनैक्शनस होणगे, जिन्ने ज़्यादा कनैक्शनस होणगे उन्ना ही कंपलैक्स उहदा केबल का नैटवर्क होएगा। जिन्ना ही कंपलैक्स केबल का नैटवर्क होएगा उन्ना ही ज़्यादा उत्थे की होएगी, उस उत्थे ब्रॉडबैंड कनैक्शन की केबल की स्पीड अपनी की हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। आप कहना जे ज़्यादा उलझिया होएगा तो उन्होंने सॉल्व करने लिए अपन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मतलब अपनी स्पीड स्लो हो जाएगी। इस तरीके नाल समझो जिथे ज़्यादा कॉम्पलैक्स नैटवर्क होएगा केबल का, उत्थे जिहड़ी ब्रॉडबैंड कनैक्शन की स्पीड होएगी थ्रू केबल मॉडम वो की हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो यह अपना डिसएडवांटेज हो चुका केबल मॉडम का। नैक्सट इज BPL। BPL आप यही नहीं कहना कि बिलो पॉवर्टी लाइन, इतने आप रैफर नहीं करना। BPL इज ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। पावर लाइन अपनी इतने किस रैफर करना थे, इलैक्ट्रिसिटी। हेयर वी आर रेफरिंग टू, जस्ट वेट हैपन टू, ओके, हेयर वी आर रेफरिंग टू इलैक्ट्रिसिटी। Just wait, what happened to the smart? Okay,
दैट्स करेक्ट वन. ओके, सो ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ BPL ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ. ਸੋ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ. ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਓਕੇ, ਇਹ ਹਾਰਡਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਆ. ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਸੱਚ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ type of the broadband connection. So next is the wireless connection. This we all know. ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 에ਅਰ. ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ 에ਅਰ, ਰਾਈਟ. ਮੀਡੀਅਮ 에ਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ 에ਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਡੀਅਮ. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਡਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਿਡੈਲਿਟੀ. ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਿਡੈਲਿਟੀ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਵਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਊ ਆਫ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਮੈਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. ਵਾਈਮੈਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਮੈਕਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਟਰਆਪਰੇਬਿਲਿਟੀ. ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਟਰਆਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਸੈਸ. ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਟਰਆਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਸੈਸ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਈਮੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈਮੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣ. ਸੋ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਮੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਇਰਲੈਸ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ. ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ PC ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਇਨ ਐਂਟੀਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ. ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ PC ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਇਨ ਐਂਟੀਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਦੈਟਸ ਇਟ.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक अपने इंटरकनैक्टेड प्रोटोकॉल्स ਜਿਹੜੇ वेरी इंपॉर्टेंट हैगे आ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ IT। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल्स हैं लाइक TCP IP HTTP RIPPLE FTP ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल्स ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ हैं, ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਮਿੰਗ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ इन्हां टॉपिक्स नू खत्म करांगे। सो फर्स्ट जिहड़ा है आपां पढ़ांगे TCP IP। इट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन दी इंटरनेट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन दी इंटरनेट। ओके, तो मैं बार बार बोल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट दे विच। तां TCP करदा की आ, TCP की करदा आ जिहड़े मैसेजेस हुंदे आ, जिहड़े अपनी मैसेजेस let me change the color of the marker here। तो जो मैसेजेस होंगे अपने मैसेजेस मतलब जो कोई अपना डेटा होंगे है जी भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन होंगी है। लेट मी रिमाइंड यू अगेन आप डेटा तो इन्फॉर्मेशन डिफरेंस किया हुआ फर्स्ट लेक्चर के ध्यान रखना। ओके, तो जी अपने मैसेजेस होंगे हैं उसनों की करता है पैकेट्स दे विच, जिवें अपना वड्डा सारा मैसेज है, दिस इज और बिग मैसेज, इसनों की करता है छोटे छोटे पार्ट दे विच जिवें M1 M2 M3 इस छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर दिंदा है। ओके, TCP अपना यही काम करता है। इसकी पहला मैं फुल फॉर्म भी दसदा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। The full form of TCP is Transmission Control Protocol. The full form of TCP is Transmission Control Protocol. What does ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। मतलब तुसी समझो कि मैं सोर्स हाँ, तुसी डेस्टिनेशन हो। मैं अजे अपनी गल कर रही हाँ, मैं अपनी साइड ते की कीता, मैसेज नू पैकेट्स दे विच डिवाइड करता। जो तुहाडे वाल पैकेट्स आउणगे है ना, तुहाडे वाल पैकेट्स आउणगे, जिहड़ा तुहाडे वाल पैकेट्स आउणगे, तुहाडा मैं लिख दिंदी हां यू, तुहाडे वाल पैकेट्स आउणगे ना, ये पैकेट्स आउण तो बाद पूरा एक मैसेज दोबारा बन जाणगे। मतलब उन्हां नूं की कर दिंदा है, रीअसैंबल कर दिंदा, जिवें दा मैसेज सीगा उस तरीके दा उन्हां नूं मैसेज बना दिंदा आ। तो कि सब तो पहला ये दो फंक्शन है TCP के। सब तो पहला इस दे सोर्स साइड ते मैसेज नूं एक पैकेट से डिवाइड कर दिंदा है, ते डेस्टिनेशन ते जाके उन्ना ही जो पैकेट्स है उन्हां नूं की कर दिंदा है, उन्हां नूं रीअसैंबल कर दिंदा। ओके, की कर दिंदा उन्हां नूं रीअसैंबल। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंड द रोल ऑफ TCP प्रोटोकॉल। नाउ IP आपां कीता सी IP एड्रेसिंग, राइट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जोर लाओ एक बारी, टेक 1 और 2 सेकेंड्स कि आप जो IP एड्रेसिंग की सी वो आप OSI मॉडल दे केड़ी लेयर च कीती सी। आप 7 लेयर्स कीतियां ना OSI मॉडल दियां। सो ट्राई टू थिंक एंड टेक 1 और 2 सेकेंड्स एंड कंसनट्रेट कि आप केड़ी लेयर दे विच IP एड्रेसिंग कीती सी। I have already told you OSI model is very important if you are studying IT, right? बहुत important है। So I think your time is over now. So let me tell you IP addressing आपां कीती सी network layer च, right? IP एड्रेसिंग की करता है, हर पैकेट नूं उन्होंने एड्रैस दे दिंदा है कि आ तेरा सोर्स का एड्रैस आ, आ तेरा डेस्टिनेशन का एड्रैस आ। मतलब तू इस सोर्स तो आया आ ते तू इस डेस्टिनेशन तक जाना आ। मतलब जिहड़े मेरे को पैकेट आ, ठीक है, मैसेज दे, सपोज M1 पैकेट है मेरे को, आ वाला M1 पैकेट है। ਹੁਣ IP प्रोटोकॉल की करेगा, इनू कोई M1 एड्रैस दे दूगा कि तू आ वाले सोर्स तो आया आ, हुण तू की करेगा, इस डेस्टिनेशन को जाना है। मतलब तुहाडे कोल जाना है तो तुहाडे डेस्टिनेशन का की दे दूगा, इनू एड्रैस दे दूगा। तो जिहड़ा IP जिहड़ा प्रोटोकॉल है, यह जिन्ने भी पैकेट्स होणगे मैसेज दे उन्हां नू सोर्स का भी एड्रैस देगा एंड डेस्टिनेशन का भी एड्रैस दूगा। ओके, सो दिस इज द रोल of the IP protocol. Now let's move on to the next protocol, that is
ओके बिफोर मूविंग ऑन फर्दर ਆਪਾਂ मैं थोड़ी जी क्लिप दिखाई है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ TCP ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ IP ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IP ਐਡਰੈਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਸੋ IP ਐਡਰੈਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ IP ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਡਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ this is how a TCP works and this is what an IP address look like next is file transfer protocol ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬॉय ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मतलब सेम आप FTP तो जी आपको ये फुल फॉर्म पता होगी आपको ਇਹਦਾ रोल भी पता लग जूगा आप फुल फॉर्म याद कर ली FTP की फुल फॉर्म की है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਾਈਲਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ बस जे इस लड़की का कंप्यूटर सपोज किते चल रहा है मैक OS से ठीक है तो इस जो लड़के का कंप्यूटर चल रहा है विंडोज़ से ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ कर सकते हैं थ्रू दिस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सो इसके एग्जाम्पल है फाइलज़िला कैसब्लैंका FTP etc so these three main are the file transfer protocols so let's move further and see the HTTP protocol first of all तुहानू इसकी जिहड़ी है फुल फॉर्म याद होनी चाहिए है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं तुहानू दस्सिया सारे प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट हैं तुहानू बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं एंड यू शुड नो दीज ओके तो ये तुहानू आने ही चाहिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो HTTP प्रोटोकॉल है इसकी जी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस होंदा है ये प्रोटोकॉल का मेन जिहड़ा काम है इसका जिहड़ा मेन काम की है ਇਹ प्रोटोकॉल ਜਿਹੜਾ है ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ सेट ऑफ रूल्स है मतलब ये आप कह दें ना कि हाँ ये अपनी रूल बुक है तो ये भी एक तरीके की रूल बुक है जी दसदी है कि आप इस तरीके दे वैब पेजिस बनाने हैं ठीक है उस टेक्स्ट ठीक है मतलब ये रूल बुक है अपन दसेगा कि हाँ यार जे आप वैब तो मतलब एक कंप्यूटर तो दूजे कंप्यूटर तक कोई चीज़ ट्रांसफर करनी है सपोज लाइक आई हैव टू ट्रांसफर सम PDF फाइल टू यू ओके मैं तो इस लैक्चर की कोई PDF जो कुछ नोट्स ट्रांसफर करने हैं तो जो मैं HTTP प्रोटोकॉल है ना मैनू रूल्स फॉलो करने पैणगे कि हाँ पहले मैनू आ चीज़ करनी पेगी फिर मैनू आ चीज़ करनी पऊगी तां ही मैं आ PDF फाइल तुहानू ट्रांसफर कर पाऊँगी तो यह की एक रूल बुक है ठीक है जी अपन कोई भी चीज़ जी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है या कोई वीडियो है या कोई भी कोई मल्टीमीडिया फाइल है वो आपानू जे ट्रांसफर करनी है वैब ते तो आपानू इसके रूल्स नू फॉलो करना पएगा नाउ जो नैक्सट इंपॉर्टेंट जोड़ा तो कंसैप्ट है दैट इज़ HTML एक प्रॉपर लैंग्वेज होंगी है ओके ये HTML एक आर्ट सबजैक्ट भी होंगे जोड़े कंप्यूटर्स के इंटरस्टिड होंगे हैं वो इनू सीखते हैं टू डिज़ाइन दी वैब पेजिस ओके सो HTML दी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ओके ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जी आपानू कोई भी वैब पेज या डिज़ाइन करना होवे या तां क्रिएट करना होवे ओके इस दे विच की करदा है ये HTML आपानू दसदा है कि आपानू जे वैब पेज बनाना है उसका स्ट्रक्चर किद्दां होना चाहिए उसका ढांचा किद्दां होना चाहिए कि हाँ ये भी वैब पेज है इनू आप इस तरीके बनाना है नहीं कि वैब पेज कुछ भी तरीके बन सकता है नहीं उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होंदा है
ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਮੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਟ describes the structure of a web page. Now moving on to the next protocol, that is okay, next is the clip। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ HTTP ਕੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਵਰ ਨੂੰ। ਇਹ HTTP ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਵਰ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖੀਏ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ HTTP with the help of HTTP protocol resources are exchanged between the client and server devices over the internet। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ HTTP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਇੰਟ ਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੇਅਰ HTTP ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਆਇਆ, ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ। ਕੀ ਆਇਆ, ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੇਅਰ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਟੈਲਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਟੈਲਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਹੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੈਲਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਟੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੈਲੀਟਾਈਪ, ਨੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇਹ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ PC ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਥਰੂ ਅ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਟੈਲਨੈਟ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਟੈਲਨੈਟ ਰਿਮੋਟ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਟੈਲਨੈਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਮੋਟ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਮੋਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਲਨੈਟ। ਬਸ ਜੇ ਤੇ ਟੈਲਨੈਟ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਿਮੋਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟੈਲਨੈਟ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਲਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦੀ ਟੈਲਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਅਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ 2 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਟੈਲਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਰਾਈਟ। ਟੈਲਨੈਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਿਮੋਟ। Next is Usenet protocol। Usenet protocol is entirely, और ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ Usenet protocol ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ Usenet ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Usenet ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं। तो सेम जिस तरीके ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ Usenet ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਅ सबसेट of Usenet protocol। Okay,
Here is triple P. Triple P here stands for point to point protocol. Okay, point to point protocol ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲ-ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲ-ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਇਲ-ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲ-ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਡਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9600 ਬਿਟਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, that is the second layer, जिस data link layer ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ? MAC layer, that is media access control. Okay, so it is a protocol that is used in the data link layer, or data link is also known as the MAC layer. MAC stands for media access layer. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ points ਆ, points ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ nodes ਵੀ denote ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। okay, so it enables the communication between 2 points or nodes. So points are also known as nodes here, similar to the dial-up connection. Now here is ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ SMTP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? that is simple mail transfer protocol. ਸੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਜਿਹੀ ਬॉल ਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੈਂਡਰ ਤੋਂ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚੀ ਥਰੂ SMTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, फिर गई मेल सेंटर मेल एड्रैस से, फिर थ्रू इंटरनेट, फिर रिसीवर मेल एड्रैस से, फिर पहुंची रिसीवर को। तो SMTP प्रोटोकॉल दी आप पहले फुल फॉर्म याद करिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जे तुहानू फुल फॉर्म्स याद है तो अद्धा काम उत्थे निबड़ गया, राइट। So SMTP is simple mail transfer protocol. It provides the ability to send as well as receive email messages. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? SMTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ WAP, that is ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮॉल ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। that's it, nothing more than that। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ that was more than sufficient, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ मैं कह रही हाँ कि हाँ ज़्यादा ही होवे, बट इस तो ऊपर चीज़ नहीं आ सकती है, ठीक है। आई एम गोइंग इन डेप्थ जिथे रिक्वायर्ड है, जिथे नहीं है उत्थे नहीं जाना हैगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के ही आपां जिहड़ा है अपना सिलेबस नूं कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी, जिन्ना आपां सिलेबस कर रहे हैं जिहड़े पाथ ते जा रहे हैं आपां करैक्ट जा रहे हैं। आपां ये नहीं है कि हाँ टॉपिक नहीं होया जां चीज़ नहीं हुई तो कोई अगला पिक्चर रिसोर्स देखने की लोड़ नहीं हैगी। जो भी चीज़ हो रही है तो बस उन्होंने फॉलो करते रहो, ताकि जो थोड़ा जे तुसीं होर चीज़ां फॉलो करन लगे थोड़ा ये भी सिलेबस भी मिस हो जाना है, राइट। तो इस टाइम के उपर तुहानूं पेशेंस बनाने की लोड़ है, तुहानूं एक सही ट्रैक ते जाने की लोड़ है। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर ट्रैक, तो वो पर्टिकुलर जो कंटेंट है असीं पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जे तुहानूं किते भी कोई भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। मैं हर टाइम रेडी रहनी है कि हाँ जो किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ आता तो मैं उस पूरा एफर्ट करती हूँ कि हाँ उसनों पर्टिकुलर टॉपिक समझ आ जाए। मैं तो ट्राई पूरा करती हूँ कि हाँ इस पर्टिकुलर वीडियो च समझ आ जाए, जे नहीं होंदा तो आई एम ऑलवेज देयर आफ्टर दीज लाइक ऑफिस आवर्स एंड सो कि हाँ उसनों समझ आ सके।
सो नैक्सट ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ VoIP। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, WhatsApp ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। WhatsApp ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। So it allows us to make video calls to our belongings, but it requires an internet connection. So voice over internet protocol, internet connection प्रोटोकॉल मतलब हुण जिहड़े अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल आपां इह वी कह सकते हैं, जिहड़े अपने हुण वॉइस जाएगी, मैसेज जाएगा, वो पैकेट्स दे विच जाएगा, उन्हां पैकेट्स दा कुछ एड्रैस होएगा। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल, सो इट अलाउज द डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन ओवर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स। तो इस तरीके नाल जगह फैक्स टू फैक्स मशीन करनी होवे, फैक्स मशीन टू फोन नाल गल कर कोई कम्युनिकेशन करनी होवे, PC टू PC कम्युनिकेशन करनी होवे, PC टू फोन कम्युनिकेशन करनी होवे। सो आपां ये कम्युनिकेशन किस प्रोटोकॉल दे राहीं पॉसिबल होएगी, ये कम्युनिकेशन होएगी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल दे राहीं। तो नैक्सट हेयर आपां जिहड़ा टॉपिक है, नैक्सट जिहड़ा है इंटरस्टिंग टॉपिक एंड वेरी सिंपल टॉपिक, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਈ ਲਰਨਿੰਗ, ਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਈ ਕਾਮਰਸ, ਐਮ ਕਾਮਰਸ ਆਪਾਂ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਈ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਐਮ ਕਾਮਰਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। Next is e-reservation, social networking. These are all the services that internet provides us in today's world. Okay, so ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਈਏ, थोड़ा बोरिंग नहीं करना है ना। सो लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग एंड सी दी small clips of the services. So first starting with the chatting and e-learning and all। देखो फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ e-learning ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ e-learning ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ e-learning ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, e-commerce ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਡਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ हैं, ओके, e-commerce ਹੋ ਰਿਹਾ। फोर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, e-reservation ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ e-commerce ਐਂਡ m-commerce। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ COD ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ everything on our mobile phones। so ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਓਕੇ, that we are doing on our mobile phones, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ m-commerce ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਦੈਟ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦੀ e-commerce। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ m-commerce ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ e-commerce ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਓਕੇ। m-commerce ਕੀ ਹੈ, e-commerce ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹ ਬਣਾ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ m-commerce ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। तो नेक्स्ट टॉपिक है इज साइबर लॉस, ओके। अपन दो टॉपिक रह गए हैं, दैट इज साइबर लॉस एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज जेडे अपने MCQs रह गए हैं, ओके। सो टुडे वी विल फिनिश दिस साइबर लॉस टॉपिक। नैक्सट क्लास दे विच की करांगे आपां MCQs फिनिश करके नैक्सट टॉपिक जिहड़ा है, नैक्सट चैप्टर है अपना, दैट इज मालवेयर, वो आपां स्टार्ट करना। तो आज साइबर लॉस कंप्लीट करके, क्योंकि ਆਪਾਂ अपना जो सिलेबस है जल्दी फिनिश करना है, फिनिश करके ताकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ रिवीजन का टाइम मिले। फिर ਆਪਾਂ इदा करांगे कि ਆਪਾਂ 1 या 2 क्लासेस रिवीजन ਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ प्रीवियस ईयर ਦੇ क्वेश्चंस है मैं सारे चैप्टर ਦੇ क्वेश्चंस मिक्स करके इस तरीके ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ कि ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी रिवीजन हो जाए, राइट। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ पेपर अटैम्प्ट ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ यार ਆਪਾਂ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन गो टू फॉर आवर IT सब्जेक्ट। Similarly, we can go for our agriculture and English, right? English ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ for reading comprehension, that's it, that we will do for 1 or 2 weeks before the our exam।
So moving on to our that is cyber laws topic. ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦੇਸੀ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵਾਟ ਆਰ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ। So let's proceed towards our next topic. Cyber laws ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ IT laws ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। IT ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ laws। ਓਕੇ, ਇਹ laws ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਈ ਕਾਮਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਯੀਲਡ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅ ਸਟਰਕਚਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ e-filing, e-commerce transactions and also provides legal structure to reduce cyber crimes। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਆਰ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਫੋਨਪੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀਐਮਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਸਪੈਮਿੰਗ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟੌਪ point है आप कवर कर लिया है कि it supervises all the things, each and everything that is going over internet, right? So ये है अपना importance of the cyber laws। next is ਇਹਦੀ significance मतलब ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਤਾ। ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਹਾਊ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਰੋਡ। ਫਰੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਪੋਜ਼ A ਪਰਸਨ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇੱਕ A ਪਰਸਨ ਤੇ B ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਡੀਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥੈਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕਾਪੀਰਾਈਟ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਡੀਫੇਮੇਸ਼ਨ। ਡੀਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ A ਦੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿੰਗ। ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋਟ ਜਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ social issue, I can say that common social issue which is evolving these days, ਕਿ ਜਿਹੜੇ boys ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, okay, you can say that girls ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ cases ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖੇ ਆ, okay, ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ boys ਨੂੰ, but just as I'm saying that ਕਈ ਵਾਰੀ cases ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਕਿ boys ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਓਕੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਲਾਅਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟਾਕਿੰਗ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ। ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਮਤਲਬ
ए ਤੇ बी ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡ मतलब ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਸੇ ਦੈਟ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ हैं कि हाँ कंपनीज ਦੇ ਆਪਣੇ खुद ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ हैं कि हाँ यार ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡੀਲਿੰਗਸ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀਲਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਈਬਰ ਲॉज ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂट्स बना लेंदे हैं, ठीक है। डॉकूमेंट्स बना लेंदे हैं कि हाँ जी साडा सीक्रेट किसी भी इंप्लॉय ने लीक किया सपोज, या किसी भी साडे जां उस पार्टी ने लीक किया या साडी पार्टी जो किसी बंदे ने लीक किया तो उस ते एक्शन लिता जाऊगा, ठीक है। इस तरीके दे नाल भी आपां साइबर लॉस नूं इंप्लीमेंट कर सकदे हाँ। नैक्सट इज एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉस। ये आपां देख ही लिता सीगा कि आपां शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई फॉर्म। आप कली आप नैक्सट स्लाइड के देखा इन्हों दी एनीमेशनस। नैक्सट इज ई कॉमर्स, आप कुछ चीज़ बाय की राइट तो शॉपिंग वगैरह की तो अपने को जड़ा है कोई भी चीज़ जी है वो घरे आ गई राइट। तो ਜਾਂ कोई ਐਡ वगैरह आप पा ਦਿੰਦੇ हैं। कमर्शियल एडवरटाइजमेंट्स वगैरह बहुत आंदियां ने कि हाँ तुसी साडा स्कूल ज्वाइन करो, साडा साढ़े हॉस्पिटल देनियां सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, या साढ़े होटल वगैरह ते साढ़े इंस्टीट्यूट वगैरह साढ़े इंस्टीट्यूट ते या साढ़े तुसी कह सकते हो यू कैन साडा इंश्योरेंस वगैरह ले लो, यू नो दीज ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द ई कॉमर्स। नैक्सट वी कैन से दैट डिजिटल सिग्नेचर्स। अजकल आप की करते हैं जो अपने घर कोई डिलीवरी बॉय आता है, कई जी कंपनीज होंगी वो अपना तो अजकल डिजिटल सिग्नेचर्स करा लेंदी हैं, कहते हैं टैब से सिग्नेचर कर दो, उस जो सिग्नेचर अपना रिकॉर्ड हो जाता है ताकि उन्होंने पता लग जाता है कि हाँ जो असी पैकेज है वो रिसीव कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज एंड रेफर टू एज द डिजिटल सिग्नेचर्स। नैक्सट डिजिटल सर्टिफिकेट, ये तक करोना के एरा के बहुत ही ज़्यादा हो गया अपना की कहते हैं पॉपुलर हो गया, क्योंकि आप ऑफलाइन तो कोर्स अटेंड नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन जेडे कोर्सेज हैं अटेंड करते हैं। तो ऑनलाइन जेडे कोर्सेज हैं अटेंड कर सकते हैं, तो उन्होंने वास्ते आप जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो वो सर्टिफिकेट्स जोड़े हैं वो थ्रू जोड़े हैं वो वैलिड रहते हैं, जिस तरीके अपने ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स वैलिड रहते हैं राइट। नैक्सट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब जिमें आप फॉर एग्जाम्पल आप ले लें हैल्थ सिस्टम जो आप पिछले न्यूज़ आ रहा है कि जो अपना पूरा इंडिया का हैल्थ केयर सिस्टम है वो आप ऑनलाइन कर देना। ऑनलाइन किस तरीके कर देना, ऑनलाइन इस तरीके कर देना है कि जिन्हें भी अपना सपोज अपना ब्लड ग्रुप की है, आपको अस्थमा की बीमारी है या नहीं, आपू कह सकते हो तुसी कैंसर है किसी को नहीं, तो जिस तरीके की हर एक बंदे की जिन्नी भी स्टेटस है हैल्थ का स्टेटस है वो आप डिजिटली रिकॉर्ड कर लेना है ताकि गवर्नमेंट को आसानी रहे हर एक बंदे का हैल्थ रिकॉर्ड यू नो पता करने वास्ते। सो आप कह दें कि हाँ ये चीज़ है क्योंकि हैल्थ जो सैक्टर है गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ आ चीज़ की है ई गवर्नेंस के अंडर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नैक्सट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। इट इज़ वेरी कॉमन, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं थ्रू पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। फिर एग्जांपल देती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, चलो आप एक बुक मंगा ली, बुक मंगाई तो जड़ा है वो आए ट्रक आया तो अपने घरे वो पर्टिकुलर जड़ा है अपना पैकेज डिलीवर हो गया। नैक्सट इज ई फॉर्म। ई फॉर्म जोड़े अजकल सारे भरते हैं ओके, जिमें आप पटवारी का फॉर्म भरिया ही है ऑनलाइन ही भरिया है, दैट इज ई फॉर्म। तो आप जो फॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन भरते हैं दैट इज रेफर टू एज द ई फॉर्म। ई स्टैंड्स फॉर इलैक्ट्रॉनिक राइट, जिन्होंने नहीं पता ई स्टैंड्स फॉर इलैक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है क्वेश्चंस दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास के आप जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप कर देंगे स्टार्ट, दैट इज मालवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड this was all about today's lecture.
Thank you and have a nice day. Any doubts, please reach me out. I'm there to solve each and everyone's question. So please do revise this lecture. Thank you and have a very nice day.